তো হ্যালো গাইস, আমরা এখন হুলুলির টানে পৌঁছে গেছি। দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে সবাই আছি। তো গাইস, আমাদের এইখানে চাঁদা দেওয়ার সংকট দেখছো তো কিভাবে চাঁদা দিতে হচ্ছে। চাঁদা দিয়ে বসে দেখতে হচ্ছে, দেখছো গাইস, সব চাঁদা দিয়ে বসিয়ে আছে। গাইস, আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া চলছে। এখানে চিকেন ভাত, এই যে আমার মশা চিকেন শেষ, এদিকে গজুর আছে একটু, হ্যাঁ চিকেন ভাত। আমরা এখনো গাইস খাইনি, এদের খাওয়ার পরে আমরা খাবো। A few moments later. আমরা এখন খাবার খাচ্ছি। ওইখানে আমার বেটা পিচুস ভাইপো, এটা টুটুন দাদা, আমি। তো গাইস, কয়েক লাখ লয় কয়েক কোটি লোক समाज को आभार जताता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज सिर्फ गुर्मी जनजाति के लोग ही नहीं, पूरा भारत देखो है अमेरिका। आज इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में आज ऐसे लोग चाहे यहाँ जमा है। सहजन में हमें अपन भाषा के गुरमाली के साथ कुछ हिंदी में भी रखेंगे, कुछ अंग्रेजी में भी रखेंगे, क्योंकि पूरा देश नहीं पूरा दुनिया को जानने की जरूरत है कि जिस देश जो कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं पब्लिश करती है, उसमें साफ ये चीज दिया गया है, भारत जनजाति के अलावा कुर्मी एंड इट इज अवे फ्रॉम द 1865 इंडियन सक्सेशन एक्ट। अरे हम कहते हैं ब्रिटिशों ने हम पे जुल्म किया, हम पे शोषण किया, हम पे राज किया। अरे ये ब्रिटिशों ने इस गुर्मी जनजाति को जनजाति में रखा, हम कैसे मानेंगे? अरे शोषण और राज तो हमारी वर्तमान सरकार कर रही है। ये वर्तमान सरकार हमें हक और अधिकार से वंचित रखा हुआ 74 सालों से। अरे मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रिटिशरों को, मैं ब्रिटिश को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे चिन्हित किया एक गुर्मी जनजाति के रूप में। मानता हूँ उसने हमारे लिए हमारे शोषण किए हमारे लोगों को, मैं इसका कदापि पक्षपात नहीं है ब्रिटिश सरकार, लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है कि 74 सालों से लोकतांत्रिक देश में एक गुर्मी जनजाति को फुटबॉल की तरह कभी सीएए की तरफ फेंका जाता है और कभी ओआईसी की तरफ फेंका जाता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कहते थे, डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमें अब लग रहा है कि लोकतंत्र का परिभाषा बदल चुका है। अब जैसा समझ में आता है इस देश की लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल नहीं हो गया है, डेमोक्रेसी फॉर सम पीपल, डेमोक्रेसी फॉर सम पीपल, डेमोक्रेसी बाय सम पीपल। अगर ये लोकतंत्र होगा तो इतने लोग क्यों बैठे रहते गर्मी में, बताइए? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कहा था, लोकतंत्र कितना भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसके चलाने वाले लोग बेईमान होंगे तो वो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। और लोकतंत्र कितना भी बुरा क्यों न हो, सॉरी
कि भारत के लोकतंत्र खतरे में है, तमाम लोगों के हाथ में है। हमें चित्रित करना पड़ेगा और आदिवासी कुर्मी समाज आने वाले चुनाव में जवाब देगा। और कुछ समाज के दलाल जो आज तक ये नहीं समझ पाए हैं, कभी कुर्मी लिखते हैं, कभी और लिख लेके कुर्मी लिखते हैं। अरे पहले जान तो लो, हुई कुर्मी आप दोनों को एक ही जगह मिला के बात करते हैं। ये समाज के ठेकेदार है। देखिए सोनिका को बात हमें कहा जाए প্রতিনিধিও করে নাই, ওরা দিদির প্রতিনিধি করে, ওরা মোদির প্রতিনিধি করে। তাই আমাদেরকে ঠিক করতে হবে, প্রতিনিধি সঠিক নির্বাচন করতে হবে। সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন তো? সবাই বলুন, করবেন তো? আর আমরা আগামী দিনে আমাদের একটা 20 সেপ্টেম্বর রেল থেকে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল, মনে আছে তো? তো সব বেটা ছানাগুলোকে জেলে ঢুকাই দিয়েছিল, জানান না? হ্যাঁ, আমাদের বয়স্ক আছে 3-4 জন, আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি না, এই যে তার নাম এই লোকটা কি পুলিশকে ঠেঙ্গাইতে গেছিল? ঠেঙ্গাইতে পারবে পুলিশকে? তাই না? মিথ্যা মামলা দিয়ে ঢুকাই দিয়েছিল জেলে। কি অজিত বাবুর একটা ভিডিও ক্লিপকে ছোট করে দেখায়, কেমন ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেটার মির্জাফর কে ছিল দেবরাজ মাহাতো। মির্জাফর মির্জাফর বলে জানেন, 20 লক্ষ কোটি হরিবাবুকে দিয়েছিল কি? কোথায় দিয়েছিল? পুরুলিয়ায়। তাহলে পুরুলিয়ায় গিয়ে মানে কি কর্মীরা কোথায় আছে? মানে এখানে কোনো রাগাকে তাতারকে আটকাইলেও কেস দিয়ে দিচ্ছে। এমন পুলিশের আইন আছে 1935 সালের ভারত শাসন আইন। সে আইনে বলা আছে ওরা নিজেরাকে রক্ষা করতে পারবে, পুলিশ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, বসেন। আর আমরা সাধারণ পাবলিক নিজেকে ডিফেন্স করলে জেলে 19 দিন থাকতে হবে। আইন কোথায়? তাহলে ব্রিটিশের আইন কে মানছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্রিটিশের আইন মানছে। তো 1931 সালে কুড়মিকে কেসটি বলেছিল অ্যাবরিজিনাল টাইপ প্রিমিটিভ টাইপ ক্যাট খাটিয়েছে ব্রিটিশ। সবগুলোর বেলায় ব্রিটিশের আইন চলবে, কুড়মির অ্যাক্টের বেলায় ব্রিটিশ চলবে না, কুড়মির সিএনটির বেলায় ব্রিটিশ চলবে না। জানো মমতা ব্যানার্জিকে বলেছিল যে দিদি আপনি কুর্মীদেরকে এসটি দিতে পারছেন না, তো সিএনটি একটা সিএনটি এক ঘটনা টেনান্সিয়াল কবে অ্যামেন্ডমেন্টের বিল আসছে? আবে তুই খুঁজি পারবি না কবে আসছে? আমাদের যারা এমএলএ যায় পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের, বাঁকুড়া, কালানো তোমার জানিয়েই নেই। সিএনটি মানেই কি সেটাই বুঝে নেই, আমি তো বুঝতেই না। সিএনটি একটা কবে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে? কেন কোনো এমএলএ জানতে চায় না? প্রশ্ন করি
তাইলে লাগু করতে হবে। লাগু করলে কি হবে? আজ কর্মীর জমি এই একমাত্র বিকে যাচ্ছে, বোম্বে রোডের সব কর্মীর জমি বিকে যাচ্ছে। কেন না কর্মীকে মদ খাওয়াই দিচ্ছে। কবে দেবে? কালকে আমরা আমাদের গাড়ি আসছে, নিজেদের গাড়ির করে পয়সা খরচ করে, আর ওরা টাকা দিয়েছে জানেন, প্রত্যেকটা মদ দিয়েছে গায়ে গায়ে, তাও 4 জনের বেশি বাসে কেউ চাপে না। আর এইগুলো বুঝতে পারলেন? পারলেন তো? আমি শেষ কথা যেটা বলব যে রেল আন্দোলনের আগে আমাদের সবাইকে খৌড়ায় নিয়েছিল গো, তো আমরা বেটা ছানা বসিনি, আমাদের আন্দোলনটাকে থুকাম দিতে হয়েছিল। তো এইবারে যদি অজিত বাবু কোনো ডাক দেন, আমি এই মা কাকে জেঠিদেরকে বলব, মা কাকে জেঠিদেরকে বলব, ওরা তো গাড়ি ঘোড়া দিয়েও পুলিশ বন্ধ করে দেয়। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক না, পরাধীন নাগরিক বলি, গাড়ি ঘোড়া দিয়ে বন্ধ করে না। তো অজিত বাবু যদি রেল বেকার আন্দোলন দেয় গো, মা কাকিরা কোনো গাড়ির ভরসা করবেন নাই, 5 দিন আগে হাঁটতে শুরু করবেন তো বলুন, করবেন না নাই? আর মহিলাদেরকে থানায় ঢুকাবার মতো পুলিশও নাই আর জেলও নাই। তাইলে এই হুলহুলির তাইলে নতুন জেলখানা করতে হবে ঢুকাতে আপনাদের। তাই বলছি অজিত বাবু যেটা দাম দিবেন, যদি দেন রেল বেকারও, তো সেই রেল বেকায় গাড়ি দিবে নাই পুলিশ। 5 দিন ধরে হাঁটবো আমরা, আমরাও ঠিক করেছি, 5 দিন ধরে হাঁটবো, তোদের গাড়ির দরকারই নেই। আর বড় বড় ধান সিজা কোড়া হাড়ি কুড়বি আছেন, ধানটা খাচ্ছেন, হ্যাঁ, সেই যে গায়ে বেড়াবে সে গায়ে বলবো দেখো তোদের কোড়াটা। আর প্রত্যেকেই খুঁটে আলু আর নিয়ে যাবো, মায়ের ভাত করবি তো সারা জীবনে খাচ্ছি, আর ওই 5 দিনে খাবো, খাবেন না? যাবেন তো? প্রত্যেকটা মাতাকে যেদিকে বলছি আমাদের জন্য জেল আছে, আপনাদের নাই, অত পুলিশও নাই, মহিলা পুলিশ আর বেটা ছাড়া পুলিশ নিয়ে যদি অ্যারেস্ট করে আপনাদেরকে, আমরাও দেখে নেব। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টটা আমরাও জানি, আমরাও জানি। তাই আপনারা রেডি থাকুন। কোন আন্দোলন, কোন লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হবে, সেইটা আজ থেকে শপথ নিয়ে এখান থেকে যাবেন এবং কাল থেকে কার্যকরী করার জন্য যে যা ভূমিকা গ্রহণ করার দরকার হবে, সেগুলো প্রত্যেকটা মা কাকিরা সেই মহিলা গ্রুপের মিটিংটাকে করবেন গো। আর লক্ষ্মীর ভান্ডারটা তৃণমূলের বাপের লয়, তৃণমূলের বাপের লয়। এবার বউটাকে দিবে, আর আমার বউটাকে বাদ দিবে, এটা সরকারি মধ্যে। আর 19-এ 3000 দেয়, তো 1000 তাইলে ভুলে যাবেন নয়। সহ্য করুন, রোগ ক্ষমতা সব সহ্য করুন এবং আমাদের শেষ নির্দেশ পর্যন্ত প্রত্যেকে থাকার আবেদন জানাচ্ছি। এই বলে নমস্কার, জোহার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় রাম, পূর্বীয় সচিব জোহার। আজ ঐতিহাসিক কুড়মালি জিয়াও মহাজরুয়াহি ই জরুয়াহি হাওড়াগর মনখুটি সহ যেতনা हमर आदिवासी कुर्मी समाज गोर যোদ্ধা রাহাত লড়াকু নেতা নেত্রীরা বড় রাতে আমি গড়লা দেউন, ছোট রাতে আশিস দেই, একটা সেই জাগরণীয় জিতে আবহ। তবে সত্যি আমরা যে মনখুটি মূল মানতা অজিত মাহাতো, অজিত প্রসাদ মাহাতো, এরপর পর কিছু লোকে তখন বুড়াই গেলা হ্যাঁ, বুড়ালেও কোনো আমরা ঘর নাই ঠিক, যত বুড়াটা আমরা ঘর পাশে আই হই, কিন্তু জানি রবে ই তো অজিত প্রসাদ মাহাতো, একর বেটা বিশ্বজিৎ মাহাতো, 20 গুণ বিশ্বজিৎ মাহাতো। তো যাই হোক, আমি সেই একটা জাগরণী গীতেও
এই অজিত বাবুকে সামনে রেখে একজন জননায়ক হিসেবে অজিত প্রসাদ মাহাতো বাবুকে আমরা সামনে রেখে আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে দলিত মুক্তি আন্দোলন আছে সে দলিত মুক্তি আন্দোলনকে নিয়ে যেতে চাই। হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে রোদে গরমে ঘুরে একদম পাকা বেল হয়ে গেছি গাইস। জয় 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 মাইকের আওয়াজ আছে? মাইকের আওয়াজ আছে? মাইকের আওয়াজ আছে? ঠিক তো? শুনতে পাচ্ছেন সবাই? যারা দূরে আছে, বাসের উপরে যারা আছে শুনতে পাচ্ছ? হাত নাড়াও। যারা বাসের উপরে আছে, দূরে আছে, যারা শুনতে পাচ্ছ? আজকে হুলহুলি টাইমের উপর দিল্লির একটা নজর আর কলকাতা থেকে একটা নজর আছে। আজ এখানে আদিবাসী কর্মী সমাজ কি বলবে তার জন্য সবাই কাজ, আর যত মিডিয়া তারা বসে আছে, ফেসবুকের লোক বসে আছে, কি বলবে সেইটা আজকে শুনাই দিচ্ছি। আমরা 2 দিন পরিশ্রম করেছি, খায়ে না দায়ে 8 আর 9 হয়েছে আমাদের আলোচনা সমালোচনা, যত চিন্তন, যত মন্থন। তারপরে আমরা রেজুলেশন যেটা নিয়েছি সেই রেজুলেশনটা শুনাবো তো, কি করতে হবে শুনাবো তো, পালন করবেন তো। আমরা কারো চামচাগিরি করি নাই, ঠিক আছে না? কোন টিএমসি চামচাগিরি করি নাই, কোন বিজেপির চামচাগিরি করি নাই, কোন বামফ্রন্টের চামচাগিরি করি নাই, কোন কংগ্রেসের চামচাগিরি করি নাই, কোন দলের চামচাগিরি করি নাই। আজকে কারো নামে এইখানে লোকজন হয় নাই, আদিবাসী কর্মী সমাজ রেখেছে। আমরা চাইছি সমস্ত কর্মী সংগঠনকে এক করে লড়াই করব আরো। আজকে অত্যন্ত একটা খবর, আমরা রেল টেকা কোচ্চারে পাইছিলি কেস করেছিল এই এসপি, আজকে লোকের হাঁটা যায়, রেল বন্ধ হয়ে গেল। রেল বন্ধ হয়ে গেছিল, শুনেছেন না? রেল বন্ধ হয়ে গেল, এবার লোক চলতে লাগলো, রেলটাই বন্ধ হয়ে গেল। রেল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা যে রেজুলেশন নিয়েছি সেইটা নিয়ে শোনাবো আপনাদেরকে। সেইটার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই অক্ষর পালন করতে হবে। কারণ যেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মী আছে, কোন দলের দাসত্ব করবো না। আমি সমস্ত কর্মী নেতারাকে ডাকেছিলি, আজকে বিজেপির টিএমসি সবাইকে ডাকেছিলি। 2 জন এমএলএ আছে, পেছনটা বসতে হলো, কোনটার জন্য আগে উঠে চলে গেছে। এখানে আমি বলছি সেইটাই, এরা আজকে বিজেপির কর্মী নেতারা, টিএমসির নেতারা আমাদেরকে চাঁদা দিতে পারে, এসটির জন্য লড়াই করতে পারে না। এরা আজকে বিজেপির নেতারা বলছে দাদা জয় তো গাইস, আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলে তো সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ওকে, টাটা, বাই বাই। জয় গরাম, জয় গরাম, জয় গরাম।